सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल सरकारी खरीद दी, सीधी अदायगी दी, कणक दी फसल दी सीधी अदायगी के उत्ते आड़तियां दा मैराथन मंथन जारी है ते लुधियाना दे विच चल रही है आड़तियां दी मीटिंग। कुछ समय दे लई मीटिंग दे विच कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू भी पहुंची सी, फूड एंड सप्लाई मंत्री ने, पर सीधी अदायगी नूं लैके अज तक गल नहीं बन सकी है। सीधी अदायगी के खिलाफ हड़ताल के उत्ते ने आड़ती। मुख्यमंत्री कैप्टन के नाल हुई मीटिंग दे विच भी कोई हल नहीं निकलिया सी। केंद्र सरकार सीधी अदायगी करन दे उत्ते वजद है ते इस विचाले हुण सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मसले का हल किवें निकलेगा। देखो, अलग अलग धिरां इस समय हैगियां ने। एक केंद्र सरकार, पंजाब सरकार ते आड़ती कह रहे हैं कि सीधी अदायगी असीं नहीं होण देनी। पंजाब सरकार दे नाल मीटिंगां दा दौर जारी है। दूजे पासे केंद्र ने सीधा कह दिता, दो टुक शब्दों के विच जो मीटिंग एक दिन पहला दिल्ली दे विच होई सी, जिस दे विच भारत भूषण आशू, मनप्रीत बादल, विजेंद्र सिंगला, चेयरमैन मंडी बोर्ड के लाल सिंह भी पहुंचे सी। उस दे विच पीयूष गोयल होरी साफ तौर पर कहते नजर आए सी कि असीं सीधी अदायगी ही करांगे, इस दे विच हुण कोई संशय नहीं है। ते इस विचाले हुण आड़ती मंथन कर रहे हैं कि हुण की हल कढ़िया जाए, किस तरीके नाल इस पूरे मामले नूं सुलझाया जा सकता है। सीधा लुधियाना दा रुख करदे हां। लुधियाना च मीटिंग इस समय जारी है। साडे नाल साडे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं, रोहित गौड़। रोहित, की कुछ तुहाडे कोल इस समय अपडेट है इस मीटिंग नूं लैके? जी बिल्कुल गौरव, मैं तुहानूं दसना चाहूँगा कि यह मीटिंग सवेरे 10 बजे तो ही लगातार चल रही है। लुधियाना के बचत भवन के अंदर यह मीटिंग चल रही है। आड़ती एसोसीएशन के तमाम जिहड़े पंजाब के प्रधान है वो सारे इत्थे इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने बैठक चल रही है। और उस बैठक के सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का मंथन किया जा रहा है कि जी सीधी अदायगी हैगी है, इस चीज़ का हल की किया जाए। क्योंकि पंजाब सरकार अपने तौर पर साफ तौर पर कह रही है कि असीं आड़तियों के नाल खड़े हैं और साडी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके नाल जिहड़ी सीधी अदायगी है वो ना लागू की जाए। पर केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिता है कि सीधी अदायगी ही चलूगी और उसके जरिए ही इस बारी जी अदायगी हैगी है किसानों के सीधा अकाउंट में आऊगी। पर आड़तियां ने साफ तौर पर कहा है कि इस चीज़ को मन्निया नहीं होगा और इस चीज़ को लैके उन्होंने अज तो ही जी हड़ताल, अज तो जी फसल की खरीद शुरू होनी थी, उस अज तो ही उन्होंने हड़ताल से चले गए हैं। बचत भवन के बाहर है। चाहुंदा कि इस मीटिंग दे विच पंजाब भर तो आड़तीए पहुंचे हुए ने। ये भी क्लीयर कर दो कि इक्को कोई एसोसीएशन है या वख-वख एसोसीएशनस ने जिहड़ियां इस मीटिंग दे विच हिस्सा लै रहीआं ने। इन्हां ना होवे कि लुधियाणे वाले कह देण कि ठीक है जी ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, ये जी मीटिंग चल रही है ये तमाम जो पंजाब के आड़ती एसोसीएशन के नाल जुड़े हुए आड़ती है उन्होंने पक्षों ही ये जी मीटिंग रखी गई है। तुसीं तस्वीरें तुसीं साफ तौर पर देख सकते हो कि इस मीटिंग के विच जिहड़े जिन्ने भी आगू है ने वो सारे इत्थे पहुंचे हुए हैं। तुसीं देख सकते हो कि भारत भूषण आशू भी जिहड़े है ने वो भी बैठे हुए हैं और मीटिंग चल रही है। क्योंकि पहला ये मीटिंग जो भारत भूषण आशू आए थे उन्होंने पहला 15 मिनट की मीटिंग इन्होंने लिखी तो उस तो बाद आड़ती एसोसीएशन ने उन्होंने कहा कि सानू कुछ समय चाहिए आपस में गल करने वास्ते। तो उस लिए शायद जो भारत भूषण आशू जो कैबिनेट मंत्री से वो इतों कुछ देर वास्ते इस मीटिंग को छड्ड के लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के जाके बैठ गए थे। तो उत्थे उन्होंने जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है उन्होंने राबता रखा है और परपल की जी खबर सी इस मीटिंग के बारे वो उन्होंने दस रहे थे। तो दूजे पासे जो आड़ती एसोसीएशन की मीटिंग चल रही थी इस मीटिंग के भी दो धड़े होंगे सानू जरूर नज़र आए ने। पर फिलहाल जिहड़े इसलिए मीटिंग हैगी है वो सारे आड़ती एक जगह ते इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि दो धड़े इस करके कह रहे हैं क्योंकि कुछ देर पहले जी तस्वीरां सीगियां वो कुछ सदस्य जिहड़े आड़ती एसोसीएशन के जिहड़े सीगे वो इस मीटिंग नूं छड्ड के बाहर अलग अपनी मीटिंग करन लग पे सीगे। तो उन्होंने आपस में कुछ फैसला लिता है। तो उस तो बाद हुण सारे आड़ती हुण दोबारा इस बचत भवन के अंदर आके बैठ गए ने और पंजाब कैबिनेट मंत्री जिहड़े भारत भूषण आशू है ने वो भी हुण इस मीटिंग दे विच शमूलियत कर चुके हैं। तो पंजाब सरकार पक्षों इन्हां नाल जिहड़ी मीटिंग हुण कीती जा रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किते ना किते हुण जिहड़े पंजाब के मुख्यमंत्री जिहड़े है ने वो जिहड़े है ने आड़तियों दे नाल हुण गलबात करनगे और इस चीज़ का कोई ना कोई हल करने की कोशिश करनगे। क्योंकि सीधे तौर पर जिहड़ी तस्वीरां जिहड़ी नज़र आ रही वो तुसीं देख सकते हो कि पंजाब सरकार अपनी तरफ तो पूरी कोशिश कर रही है कि आड़ती जिहड़े है ने वो उन्हां दा किसी ना किसी तरीके ना कोई हल निकले। क्योंकि केंद्र सरकार साफ तौर पर साफ कह चुकी है कि जी अदायगी हैगी है और सीधे तौर पर उन्हें अकाउंट जाऊगी। पर पंजाब सरकार और आड़ती अपने आपस के एक तालमेल बना के इस चीज़ का कोई हल करने के कोशिश लगे हुए हैं। और जिस दे विच हुण पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े है उन्होंने भी शामिल किया जाऊगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इस मीटिंग का हल जो नतीजा है जो सिट्टा है वो शायद कुछ देर बाद ही पता लग पाऊगा। क्योंकि हाल की फिलहाल इस मीटिंग तो पत्रकारों को दूर रखा गया है और सिर्फ असीं
ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਊਗਾ। ਗੌਰਵ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ LED ਉੱਥੇ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕਲੜਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜਤੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵਿਕਲਪ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਮੈਰਾਥਨ ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆੜਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ
ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਗਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ। ਗੌਰਵ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਰੋਹਿਤ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ LCD ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ LCD ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀ ਤਮਾਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ NRI ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ NRI ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਇੱਕ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਲਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਲਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਦਲਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਗੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵੀ ਨਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਈਡੀ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆੜਤੀਏ ਕਿਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।